ఎందుకు నేను ఈ పాట పాడాను? There was a young man named Daniel. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఎవరు పేరు దానియేలు. Daniel chapter, if you read, you will find that. దానియేలు గ్రంథం ఒకసారి చదివితే మీకు ఆ వ్యక్తి గురించి తెలుస్తుంది. அவருக்கு 3 ఫ్రెండ్స్ కూడా அவருக்கு கூட இருந்தது. And he had 3 friends with him. ఆయనకి 3 స్నేహితులు ఉన్నారు. Anybody can tell their name? ఎవరైనా వాళ్ళ పేర్లు చెప్తారా? ఆయన స్నేహితుల పేర్లు? Shadrach, Meshach. So these people, they were the Hebrew people. వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా హెబ్రీయులు అన్నమాట. So they feared God. వాళ్ళు దేవునికి భయపడేవాళ్ళు. But what happened in between? These people were attacked by the enemy and the entire nation was in exile. ఏమైందంటే వీళ్ళంతా కూడా శత్రువుల చేత కొనుక్కోబడ్డారన్నమాట, బానిసత్వాన్ని. And they were taken into captive into Babylon. బబులోను సామ్రాజ్యానికి బానిసలుగా తీసుకొని పోబడ్డారు. But these young people, they were very much God-fearing people. ఈ యవనస్తులు మాత్రం దేవునికి చాలా భయపడే వ్యక్తులు. Every precepts of God they followed verbatim. Every precept, every law of God. వీళ్ళందరూ కూడా ధర్మశాస్త్రాన్ని వెంబడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. So when you fear God, ఎప్పుడైతే నువ్వు భయపడతావో you దేవునికి, will follow the precepts of God. నువ్వు దేవుని ఆజ్ఞల్ని పాటిస్తావు. Why you have come to VBS? ఎందుకు మీరు వీపీఎస్కి వచ్చారు? సిబిఎస్ఈకి Why? ఎందుకు? So to learn the word of God and to make your life so beautiful. కదా, మీరందరూ దేవుని మాట విని మీ లైఫ్ ని మంచిగా మార్చుకోవడానికి వచ్చారు కదా. And these 3 young people, 4 young people, they said we do not want to eat the food that the palace people eating. We will eat only simple food. రాజు కోటలో ఎవరు కూడా భుజించే ఆహారాన్ని మేము తినము అని ఈ యవనస్తులు 4 నిర్ణయించుకున్నారు. And they said only serve the simple food, but the butler, he said no. If the king's court, if they find, we will have problem. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మాకు నార్మల్ సాధారణమైన భోజనాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరైతే అప్పగించుతారో వాళ్ళు అంటారు వద్దొద్దు, మీరు ఖచ్చితంగా ఇది తినాల్సిందే అని చెప్తారు. And they were put to test. వాళ్ళు ఇంకా ఒక పరీక్ష కోసం ఉన్నారు, అంటే ఎవరు ఎట్లా ఉంటారు, వీళ్ళు ఇది ఫుడ్ తింటే ఎలా ఉంటారని. But when the test period is over, when they examined, these people, they excelled more than the other young people selected. అయితే ఈ పరీక్ష అయిపోయిన తర్వాత తేలిన ఫలితం ఏంటంటే వాళ్ళే ఇతరులు రాజు భుజించే ఆహారం తినే వాళ్ళ కంటే ఇంకా మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారంట. It is not the matter of food. అది ఫుడ్ ఆహారం సంబంధించింది కాదు. How many of you are eating what you call it the junk food? ఎవరెవరు మీరు జంక్ ఫుడ్ తింటున్నారు? ఫాస్ట్ ఫుడ్ all are eating. అందరు తింటున్నారా? Chicken fry, McDowell's things and all that, you are all eating. These are all what's known as junk food. And you think that if I eat, I will have the strength, but it is the other way around. ఇప్పుడు జంక్ ఫుడ్ తింటే ఏమంటారు? లావుతారు అంటారు కదా. So Daniel and his friends, they proved that they are more stronger than the other people. సో వీళ్ళు ఏం ప్రూవ్ చేశారు? దానియేలు అలాగే మిగతా యవనస్తులు అందరికంటే ఆరోగ్యంగా సాధారణమైన భోజనం తిని కూడా ఉన్నారు. And what happened that day? How many of you know this story? ఈ స్టోరీ ఎంతమందికి తెలుసు? ఈ కథ ఇప్పుడు అంకుల్ చెప్పే కథ. How many of you know? దానియేలు గురించి. Yeah. Okay, very good. So Daniel proved that he is an excellent guy. దానియేలు చాలా అసమానమైన వ్యక్తి అని
అని ఇక్కడ రుజువుపరుచుకున్నాడు. And meanwhile, king had a dream. ఆయనకు ఒక కళ వచ్చింది. And in his palace there are so many people. I mean, the palace people, they were appointed to interpret the dream. అయితే ఈ కళ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ప్యాలెస్ లో అంటే రాజ్కోట్లో ఉన్న వాళ్ళు, But they were not able to interpret the dream. ఎవరు కూడా ఆ కళని చెప్పలేకపోయారు. And king got angry. అయితే రాజుకు కోపం వచ్చింది. And king said that I am going to execute every one of you మీ అందరినీ పనిలోంచి తీసేస్తానని రాజు because you are not able to interpret my dream. ఎందుకంటే వాళ్ళెవరు రాజు కళ యొక్క భావాన్ని తెలుపలేకపోయారు. And finally, somebody said that there is a young man called Daniel. He can interpret because he is a man, he fears God. అయితే ఎవరో చెప్పారంట రాజుకి, ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు మీ కళ భావం చెప్పగలిగిన వ్యక్తి, ఆయన So దాని king immediately said, call that man. రాజు ఏం చెప్పాడు, ఆయన పిలవండి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. Let me get the meaning of this interpretation. నాకు ఈ కళ యొక్క భావం తెలియాలి అని చెప్పాడు. And he came. ఆయన వచ్చాడు దాన్ని. And what did he do? ఏం చేశాడు ఆయన? Before he could interpret the dream, he prayed to God. అయితే ఆ కళ యొక్క భావాన్ని చెప్పే ముందుగా దానియేలు ప్రార్థన He చేశాడు. prayed and asked God, God, give me the wisdom so that I can interpret the dream of this person. దానియేలు ఏం చేశాడంటే ఈ కళ యొక్క భావాన్ని తెలపడానికి నాకు జ్ఞానం కావాలి అని దేవుని అడిగాడు. And another thing that he did it, he said the executioners, they were ready to hang these people or execute these people, and Daniel, he said, wait for a minute, let me explain the dream, then you can take action. అయితే రాజు ఏమన్నాడు, వీళ్ళందరినీ పనిలోంచి తీసేస్తామన్నాడు కదా. దానియేలు ఏం చెప్పాడంటే, మీరు ఆగండి, నేను ఆ కథ యొక్క భాగాన్ని చెప్తాను, తర్వాత మీరు ఆ పని చేయండి అని రాజు చెప్పాడు. And this shows his concern for the people. దీనివల్ల మనకేం అర్థమవుతుంది, ఆయన ప్రజల ఎలా ఉంటాడో అర్థమవుతుంది. Now I told you two things. ఇప్పుడు మీకు నేను 2 విషయాలు చెప్తా. What was the first thing? ఫస్ట్ ఏం చెప్తాను, The importance of prayer. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అదే ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి And the చెప్తాను. second thing is he is concerned about the life of the people. ఇతరుల పట్ల ఆయన ఎలా అయితే మెలుగుతున్నాడో దాని గురించి కూడా చెప్తాను. So Daniel, when he interpreted, the king was very fascinated and he was very happy. అయితే దానియేలు కళ భావం చెప్పినప్పుడు రాజు చాలా సంతోషించాడు. And afterwards, ఆ తర్వాత what happened? The king said, no, don't execute them. రాజు ఏం చెప్తాడు, వాళ్ళని తీసేయొద్దు అని చెప్తాడు. So this is the thing, when you are with the Lord, you can do greater things and you can do nice things in the life of the people. ఎప్పుడైతే మనం దేవుడిలో ఉంటామో అప్పుడు మనం దేవుని ఎలా అలాగే మిగతా ఉన్న ప్రజల ఎలా గొప్ప కార్యాలు. I do not understand the faith of Daniel, that is very important. ఇక్కడ మనకేం అనిపిస్తుంది, దానియేలు యొక్క విశ్వాసం అనేది So he ప్రాముఖ్యత. had a tremendous faith in God. He asked God to interpret the knowledge, to interpret the dream, and God gave him the knowledge. ఆయనకి చాలా గొప్ప విశ్వాసం ఉంది. దేవునికి ప్రార్థన చేసి ఆ కళ భావాన్ని అడిగాడు, దాన్ని Many చెప్పాడు. of you are little children, so if you ask, if you ask, God will give you the knowledge. విశ్వాసం ద్వారా మనందరం చిన్న పిల్లలం కదా, ఏది అడిగినా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు. So before you go to examination, you pray, no? మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు పరీక్ష ప్రార్థన చేసుకుంటాం కదా. How many of you pray before you go to the examination hall? పరీక్షకి వెళ్ళే ముందు ఎవరెవరు ప్రే చేసుకుంటారు? Everybody prays because otherwise God, let me get a good mark, let me get a good mark. అందరూ ప్రార్థన చేస్తారు కదా, నాకు మంచి మార్కులు రావాలి. Attitude, when you go there, you have the faith that my prayer, God will answer. మనం ఏం చేయాలంటే విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసి దేవుడు మన ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడని నమ్మి ప్రేయర్ చేయాలి. And Daniel had these qualities: prayerful attitude, concern over people, and faith over the God. సో దానియేలుకి ఏమేమి ఉంది? ప్రార్థనీయ జీవితం ఉంది, ఇంకా ఇతరులతో మంచిగా మెలిగే గుణం ఉంది. ఇంకోటి ఏంటిది లాస్ట్?
విశ్వాసం ఉంది, ఫెయిత్. ఓకే, So this is the Christian virtues. These three things are very important in our Christian life. మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ మూడు చాలా ప్రాధాన్యత కలిగిన విషయాలు. Now you are all small children. మీరు